بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی طیارے اسرائیل پہنچ چکے تھے اور آج حملہ جو ہے وہ پلانڈ تھا۔ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ٹرمپ کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن رات کے اس وقت بج چکے ہیں 3 اور یہ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے جو اس نے کہا ہے کہ مجھے امیر قطر اور یو اے ای کے جو صدر ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ کل والا حملہ جو ہے وہ روک لیں، کوئی ایک ڈیل نیگوسیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یورینیم تو میں ایران کو حاصل نہیں کرنے دوں گا، وقت ختم ہے، کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، یوں ٹرمپ فرما رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر دنیا میں دوسری طرف ایمرجنسی نافذ ہو رہی ہے، صورتحال سنگین ہو چکی ہے، کیونکہ ایبولا وائرس جو ہے اس نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل یو اے کے جو جوہری پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں، اسکلیٹ ہوتی ہیں، طیارے اسرائیل پہنچ جاتے ہیں، حملہ پلان ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ٹرمپ صاحب جو رات کو ان کا ٹویٹ آیا کہ ابھی ہولڈ کیا حملہ، کس کے کہنے پہ؟ امیر قطر اور یو اے کے پریزیڈنٹ کے کہنے کے اوپر۔ لیکن ان سب باتوں کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں چھپی ہیں جو دنیا کو ہلا دیں گی، جو اس خطے کا، مڈل ایسٹ کا سکون اور اس کا چین چھین بھی سکتی ہیں۔ انہیں کیا والا ہے یہ جانتے ہیں آج کی اس بھرپور ایکسکلوسیو ویڈیو میں۔ محمد اسامہ علی سے میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور ریلیجیس اسکالر ہیں۔ انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں یا جو بگ پاورز ہیں وہ کنفیوز ہیں، انہیں کیا مانا ہے؟ اسامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز پہلے ہی پتہ ہے۔ جون سے پہلے آپ کو پتہ ہے مئی ایک کریٹیکل مہینہ ہے، اس میں بڑے بڑے حملے چھپے ہوئے ہیں، اس میں بہت بڑی جنگ ہے، اور پتہ اس لیے نہیں ہے کہ سڈن ہونا ہے، اچانک ہونا ہے۔ آپ لوگ صبح اٹھیں گے پتہ چلے گا کہ رات بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ایران کو ہر طرف سے، اور اس طریقے سے جو ہے نا، اس طرح کی سٹوری سننے کو ملنی ہے آپ کو۔ تو وہ اب جو بہت بڑا حملہ ہونا ہے وہ اچانک ہونا ہے۔ اچانک کی ریزن یہ ہے کہ ایسٹرالوجیکل ریزن بتا دیتا ہوں، باقی تو ڈیفینیٹلی اس کی آپ لوگ زیادہ ان کی چال بازیوں کو سمجھتے ہیں۔ ایشونی نکشتر میں اس وقت مارس ہے، یہ ایریز کا جو ہے فرسٹ نکشتر ہے، کنسٹلیشن، پہلی ڈگری 30 ڈگری بتایا ہوا سائن ہوتا ہے، نکشتر جو ہے اس سے تھوڑا 3 حصے کیے جاتے ہیں اس کے۔ تو ایشونی نکشتر جو ہے وہ کیتو رول کرتا ہے۔ کیتو ہے بھی مارس کی انفلوئنس میں، لیکن کیتو سڈن ٹرانسفارمیشن، کیونکہ کیتو اسکارپین سائن سے، کیتو اچانک کو بتاتا ہے، کیتو اچانک، سڈن اور ٹرانسفارمیشن دونوں چیزوں کو بتاتا ہے۔ اب اس میں جب مارس آیا تو جنگ کروانے والا اس کے اندر آیا تو کیا کرے گا؟ اچانک۔ اب اس نے جتنی بھی چیزیں ہیں اس اچانک کو میں ریڈ کر دیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، آج سن لیں پروگرام جو ہے، کیونکہ یہ کافی دنوں بعد ہم اتنی ڈیٹیل سے نکشتر کے حساب سے بتائیں گے، کیونکہ ویسے تو جب سائن کے حساب سے کھلی وہ ہوتی ہیں، پریڈکشنز ہوتی ہیں، اس میں تھوڑی سی کنسائز ہونے جا رہی ہے۔ مارس کو ہم نے ایشونی اور بھرانی دونوں میں ہی ریڈ کرنا ہے کہ ایشونی میں کیا کرتا ہے اور بھرانی میں کیا کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سڈن ایکشنز، اس کے تھیم میں بتاتا جاتا ہوں۔ سڈن ایکشن، ملٹری سپیڈ،
impulsive attack, surprise operations, rapid market swings, emergency decisions. ये होगा 29 मई तक. क्या? सडन एक्शन, सरप्राइज ऑपरेशन, रैपिड मार्केट स्विंग, इमरजेंसी डिसीजंस, इंपल्सिव अटैक, मिलिट्री स्पीड. स्पीड में होगा, अचानक होगा, बस स्पीड का मुकाबला हो सकता है और अचानक का हो सकता है, दो चीजें. तीसरा, मार्केट जो आपकी सुबह उठेंगे गोल्ड कहीं का कहीं पहुंचा होगा, सुबह उठेंगे तेल कहीं का कहीं पहुंचा होगा. जो स्टॉक मार्केट में, अब मैं तो नहीं समझता कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी इससे खेल ले तो खेल ले, वरना आई डोंट नो कि इससे इतनी फ्लक्चुएशन में किस तरीके से खेलेंगे. फास्ट एक्सेलेरेशन होगी, अचानक बहुत तेज हो जाएगी जंग जो है, अचानक ड्रॉन एक्टिविटी रहेगी, मार्केट जो वोलाटिलिटी है वो बढ़ेगी, सडन ऐलानात होंगे और डिप्लोमेसी जितनी भी थी वो सारी फेल हो जाएगी. अब आ जाए कि अगला जो इसका बनेगा 29 मई से 16 जून तक, ये रहेगा भरानी में. अब जब ये भरानी नक्षत्र वीनस का, वीनस में जब जाएगा तो ये प्रेशर बिल्ड करेगा. इससे जैसे कहते हैं कि इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा, हिडन एंगर जो है जो निकलेंगे, सतह पे आएंगे, प्रोलॉन्ग प्रेशर होगा, सिविलियन सफरिंग होगी, सैंक्शंस होंगी, इकोनॉमिक एग्जॉस्टेशन होगी. इसी तरीके से इन्फ्लेशन फियर्स बढ़ेगा, ऑयल की कीमत 600 तक जा सकती है, गोल्ड ताकत पकड़ेगा. गोल्ड इस टाइम पे 29 से 16 जो टाइम होगा, 29 से 16 ये हाई टाइम होगा. क्यों? 29 मई को गोल्ड की प्राइस अगर फॉरेन शूट ना भी की तो 2 जून से इसकी इंडिकेशन मार्स की, सन का टॉरस में होना और आपकी ये जो जुपिटर एक्सॉल्टेड होना, ये लाजमन उधर. और अब मेहरबानी करिएगा, बेच के दोबारा ना मेरे कहे पे लइएगा, क्योंकि आपने तो अजाब डाल दिया. जैसे कहते हैं ना, 280 वाला बैठा है खुश, 340-57 वाला खुश, ये 5 लाख वालों ने सबसे ज्यादा जो एंड पे आए और एंड पे शोर डाल दिया. अब हमारे तो जी बस घर में शोर पड़ा हुआ. ओ भाई, जिन्होंने पुराने टाइम में यकीन किया उनकी बात है. तो अब आप लोगों के लिए जो है ना, बस ये जो 2 जून से 10 जून 16 जून का जो दरमियानी टाइम है, इसमें जहां भी जाए, जो पीक को जिस दिन भी आपकी पीक को टच करते बस जाके बेच आइएगा. क्योंकि आप लोगों को समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना. आप लोग तो वो इस मार्केट के वो जुगाड़ू किस्म के माइंडसेट्स हैं. मैच्योरिटी में पूरा कोई इधर लेक्चर दूं, एमबीए कराऊं कि भाई आप लोगों को समझा दिया कि गोल्ड एसेट होता है, गोल्ड रुपया नीचे जाए या ऊपर जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आप लोगों को लगता है जितनी गोल्ड अगर नीचे जाएगा मार्केट उतनी स्ट्रांग होगी, चीजों की कीमतों में उतना ठहराव आएगा, उतनी बेहतरी आती है. जब गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है, मार्केट से ट्रस्ट उठता है, रुपया डीवैल्यू होता है, महंगाई बढ़ती है. तो एक्चुअली आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में जाके ये जो दरमियान वाला चंक सोचते हैं, ये किसी एसेट टू एसेट तो ठीक है, लेकिन कोई इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं होता. तो इसलिए एक तो ये कि जिनको तो ये ट्रेडिंग करनी है काइंड ऑफ, उनके लिए तो बस यही टाइम है. और जिनको समझ है तो उनको जिंदगी भर अब इसी को ही एक दफा चलाना है, या बकरी या गोल्ड, या बकरी या गोल्ड, बस इसके अलावा नहीं. उसके बाद ऑयल की कीमत 600 पे जाने के इस टाइम पे चांसेस होंगे कि 600 को टच मार जाए. आप लोगों ने सुना नहीं होगा 600, है ना, 600 को जाएगी, 600 को क्रॉस करेगी. उसके बाद इन्फ्लेशन का फियर होगा. पेट्रोल पे तो मैं हंस सकता हूँ कि अब सऊदीया में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी फिक्र नहीं है, फुल कर दो भाई, शुक्र है. तो पैनिक बाइंग 29 मई से 16 जून के दरमियान में होगी बेसिकली. अब ये देखो ना, नक्षत्रों में जब चीजें आती है ना, ज्यादा क्लोज डिग्री आ जाती है. जो हमने मई के मिड से कहा था, वो जो बुलिश एटीट्यूड, वो बुलिश एटीट्यूड जो है बनने जा रहा है 29 मई से. इसका मतलब है, इसका तर्जुमा ये है
अच्छा जी, बैंकिंग चैनल्स में भी स्ट्रेस आएगी, वहाँ भी इश्यूज आएंगे। और उसके बाद जो 16 जून होगी, 16 जून को स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी हो जाएगी, लीडरशिप बड़े सख्त डिसीजन लेगी, मिलिट्री एग्जीक्यूशंस बड़ी प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें कि स्ट्रांग अपनी गलतियों को सुधारा जाएगा। इसी तरीके से टारगेटेड स्ट्राइक्स बड़ी क्लैरिटी से होंगी। ये जो अभी हो रहा है ना, उसने मारा किसने मारा कोई पता नहीं, बड़े प्रॉपर वे में बड़े बेहतरीन तरीके से होगा। और उस टाइम पे ये प्रेशर जो है काफी बढ़ चुका होगा, लेकिन अब इसको दूसरे एंगल से भी देखना होगा कि जुपिटर उस टाइम एग्जॉल्टेशन में जा रहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो आपका एक्चुअल लॉकडाउन का टाइम होगा वो बनेगा 16 जून। 16 से मतलब 2 से तो माहौल बनना शुरू हो सकता है। हाइटेड टाइम, मस्ट टू गो टाइम ये हो सकता है 16 जून। क्यों? क्योंकि मार्स आप देखें 29 मई से 16 तक पैनिक बाइंग करा रहा है, पैनिक सब हो रही है, आपकी ऑयल की प्राइसेस हाइक कर रही हैं। ऑयल आपकी गाड़ी में 600 का डलवाएंगे, आप कहेंगे जी मैं पैदल आऊंगा या ऑनलाइन घर से ही करूंगा, तो आप घर बैठे होंगे, 600 का पेट्रोल तो नहीं डलवाना। इसी तरह गोल्ड हाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है उस टाइम जंगी सूरत हाल बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई होगी। तो इस सारे का जो 29 से 16 का दरमियान का पैच है, ये भी बजाते खुद अपने आप में एक बड़ा ट्रिगरिंग है। लेकिन ट्रंप जो कह रहा है वो करेगा, फौरन करेगा, अचानक करेगा। ट्रंप जानबूझ के ये स्टेटमेंट सिर्फ दे रहा है कि मैं उसने कह दिया रुक गया हूं, उसने कोई रुकने शुकने वाले दिन नहीं पैदा हुआ, ये इसने अटैक करना ही करना है, ये अटैक अचानक करेगा, ये अटैक होगा, इसने अचानक होना है। बस इस अटैक का 29 मई तक जो फीचर है वो अचानक है, सडन। और डेफिनेटली उससे पहले ये प्रॉक्सियां और जो चल रही है इस अंदाज से रहेगी। 16 जून के बाद ये जंग जो है बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजिक अपने उसमें चली जाएगी, मूव्स में या मूवमेंट्स में कह लें। और इसी तरीके से जो आपके तेल की प्राइसेस हैं, और अब खुराक इकट्ठी करने का अभी टाइम है, बाद में फिर महंगी हुई होगी, फिर आप लोग कहेंगे कि जी बताया नहीं था, खुराक इकट्ठी कर लें। और ईरान वाले तो जो जितने भी लोग हैं वसीयतें लिख लें, मेरा ख्याल है वसीयतें होनी चाहिए। और जिस तरीके से बाकी जो यूएई और बाकी एरियाज में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी दूबदू सिचुएशन बिल्ड हो सकती है। लेकिन ईरान को इसलिए कहता हूँ वसीयतें लिखने का कि उनका दुश्मन कमीना है और जालिम है, तो वो तो पब्लिक को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सामने वालों को इसलिए नहीं कहता कि जाहिर बात है कि वो तो कोशिश होगी उनकी कि वो स्ट्रेटेजिक जो उनके अहदाफ है, पोर्ट्स उड़ेंगी, इसमें पोर्ट्स पे मारा जाएगा, वही बैरी जहाज़ों की अड्डा ही ना लग सके, लंगर अंदाज ही ना हो सके, इस तरह की सूरत हाल होगी। और इसी तरीके से जो आपका पब्लिक है उस पर जाहिर बात है इस तरीके से वो नहीं मारेंगे, वरना तो इनका भी बनता है। बाकी लोग बड़ा पूछ रहे होते हैं इसमें कि जी हम दुबई और शारजा चले जाएं। देखिए शारजा चले भी जाएंगे, आगे इस पूरे रीजन में जंग, ये छोटी रियासत है, बंदा अच्छा है, उसका वलीयत अच्छा है, अच्छी सोच का मालिक है, मुसलमान है। लेकिन आप लोगों को कोई खातिर खा वो मैं समझता हूँ कि जिस वजह से रहना वो नहीं, तो बस अल्लाह के घर आए, अल्लाह के हरम के घर की हिफाजत करें, इसी साइड पे रुख करें। अरब ममालिक में तो इस टाइम सबसे बेहतर रहेगा, रिलीजियसली भी, करम और बरकत के हिसाब से भी। और मैं समझता हूँ कि भाग के अल्लाह की तरफ ही आना चाहिए, अल्लाह के घर की तरफ ही पनाह लेनी चाहिए जो करीब करीब है। बाकी हर कोई खा पी के ही सोता है, और जहाँ भी दुनिया में हो, और मोस्ट प्रोबेबली सूरत हाल क्रिटिकल है। पाकिस्तान के लिए भी ये दिन जो है आप देखें पूरा बॉर्डर KPK से लेके बलूचिस्तान तक बड़ा हॉट हुआ है। और इंडिया प्रॉपरली, हम इंडिया को प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो उधर से हमले कराई जा रहे हैं, कितने कितने सख्त हमले हो रहे हैं, कितने कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये शिद्दत नज़र आएगी इसमें भी, इस सारी सिचुएशन में भी। और मुझे लगता है कि जिस दिन अचानक ईरान पे अटैक होना, अब तक के सीक्वेंस के मुताबिक पाकिस्तान पे भी उस दिन बहुत सारे अटैक होंगे, पाकिस्तान भी बड़ी रिटेलिएशन में बिजी होगा। जिस टाइम पे आपको पता चलेगा
بس جب آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان ایک بہت بڑا آپریشن کر رہا ہے افغانستان میں، یا افغانستان کی طرف سے آج بہت بڑے سیکوینس لانچ ہوا ہے اٹیک کا، ایون کشمیر سائڈ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ جگا دی جائے، اور پھر اچانک پتہ چلے گا کہ ایران پہ اٹیک ہو گیا، یہ پکا سیکوینس ہے اور اسی طرح ہی ہونا ہے۔ اور اسی سین میں جتنی مارس جس کنڈیشن میں آیا ہوا فوجی تو اس ٹائم قابو شابو نہیں آئیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ بڑے چانسز اس موسم میں موجود رہیں گے کہ پاکستان جو ہے ڈائریکٹ انڈیا کی کسی گردن پہ سیدھا جا کے کچھ مار دے، اس کے چانسز رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو رشیا کا معاملہ یوکرائن کا، وہ بھی اس ٹائم پہ فل ہائٹنڈ چلا جائے گا، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پوری خبروں کی زینت بنا رہے گا، اور اس میں بھی کوئی بہت بڑے ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یورپ کے کسی نئے شہر کا یا نئے ملک کا اس ٹائم پہ رشیا کے ساتھ جنگ میں انوالومنٹ ہو جائے، اس کے بھرپور چانسز موجود ہیں۔ تو یہ تھا اوور آل مارس کی جو کرنٹ نکشتروں کے حساب سے جو اس کی پلیسمنٹ تھی، اور اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم بہت زیادہ ٹف ہے۔ خوراک کٹھی کر لیں، فوڈ اپنا عادت بنا لیں، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ بیک اپس بنا کے اپنے آپ کو زندگیاں گزاریں، سادگیاں اپنائیں، اور باقی یہ ہے کہ حفاظت کی دعاؤں کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہیں، اسی کی پناہ میں رہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں بھی رہیں آل دی بیسٹ۔ اور اب یہ ہے کہ آپ نے جب 16 اب جب 29 کے بعد جب بائنگ کریں گے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگی ہوگی، اگر آج ہی کر لیں تو اچھا ہے۔ صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس طرح لاک ڈاؤن ہوگا۔ ہم ایبولا وائرس کی باتیں، ایمرجنسیاں نافذ، کوئی لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہیں یہ کانگو میں، لیکن ایک انٹرنیشنل ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، تو جو کہا وہ ہو تو رہا ہے کہ دنیا میں ایمرجنسیاں اور حفاظتی اقدامات، کوئی اس وقت جو رپورٹ آ رہی ہے 190 کے قریب اس وائرس سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایئرپورٹس کے اوپر ہنگامی حالات، تو یہ سیناریوز تو بن رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، وہ جون میں جو ایکسپیکٹڈ تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا، لیکن اب تو خیر ٹھیک ہے، اب تو ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو تو ویسے زیادہ پتا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو اب پتا چلا ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن ہوگا جون میں، اور اس طریقے سے اس کی وجہ سے ہوگا یا اس وجہ سے ہوگا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہوگا یا جنگ کی وجہ سے ہوگا یا ایٹمی تابکاری کی وجہ سے ہوگا، تینوں صورتیں ابھی بھی موجود ہی کھڑی ہیں۔ اصل پوائنٹ یہ ہے سڈن ایران کا اٹیک، اب دیکھیں کس طرح کا ہوتا ہے، پلس یہ بھی کھڑی ہے، وائرس والی بھی آ گئی ہے، سپلائیز بھی کٹ ہونی ہے، تیل کی پرائس بھی جانے کو مطلب وہ ہائی اس کو ٹچ کرے گی، تینوں انداز کی چیزیں ابھی بھی موجود ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے نہیں اب تیل نہیں بڑھے گا، یا اب تیل کی وجہ سے ہمارے لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، یا مہنگائی کی کوئی اور صورت، یا جنگ کی، یا ایران پہ نہیں صلح ہوگی جی ختم ہوگی جنگ، وہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تیل کی پرائس نہیں بڑھے گی، اور آپ وائرس کی بات جو ریئر تھی وہ آ گئی، وہ پہنچ گئی۔ اور جب میں یہ پریڈکٹ کر رہا تھا اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہوگی، نہیں یہ تو سردیوں کے موسم میں آنا تھا، کئی اپنے سائنسدان ادھر سن رہے ہوں گے، جس نے یہ سوچا تھا وہ لازمی لکھے نیچے، اتنا ڈیپ تھنکر تو ہیں مجھے پتا ہے لسنر جو ہیں ہمارے، انہوں نے سوچا ہوگا یہ پریڈکشن تو صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ موسٹ پروبیبلی فلو جو آپ کے سردیوں میں نکلتے ہوتے ہیں نا، نومبر دسمبر، جب پہلا بھی اکتوبر کا نکلا تھا، چائنا نے 2 مہینے لیٹ ہوا، تو جنوری فروری میں میرا خیال ہے پوری دنیا کو پتا چلا تھا سردیوں کے دن تھے، تو ہم نے وہ فلو اور اس طرح کنجیشن کو نا اسی سے وہ کیا ہو۔ اور یہ جن کے بچے ہوتے ہیں شیطان ہیں، یہ کسی بھی ٹائم پہ ہوتے ہیں، یا آپ لوگ اس مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں۔ اور جس نے یہ سوچا تھا اس وقت کہ نہیں یہ جون میں تو نہیں ہو سکتا، گرمی ہوگی، تو وہ ضرور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، کنفیشن ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، خدا حافظ۔